I want it to teach you. I want it. Pute, without a board, without writing, let's try to learn English. Because you learn Sinhala with a board and a marker pen? No. Did your mama teach you spoken Sinhala using a pen book like that? No. We practice. For the language, main thing is practicing. I've taught you, I've told you, and you know it perfectly, you know, right? So, today little topic, lesson for the day. Ada dawase paadama, right? Example, siyak unat ada dawase wata mekada hadanna puluwan kiyana ayaka karanne, right? භාෂාව කියන්නේ අපි practice කරන එකට පුතේ. අපි use කරන්න ඕනේ. හරි? Success is not what you get and what you do. සාතකත්වය අනුව ඔබ ලබා ගන්නා දේ නොව. ඔබ ලබා ගන්නා දෙයින් කරනා දෙයයි. So, my topic today, අද මාතෘකාව මම පුතාලා දුවලට කියලා දෙන, right? එතන චූටිම බට්ටොන් ඉඳලා ලොකුම බබාලා වෙනකන් ඉන්නවා, right? So, I want it to. WANTED. Want කියන්නේ ඕනේ. ඒකේ අතීත කාලේ පුතේ. WANTED. Wanted කියලා කිව්වට I'm not angry මන් තරහා නෑ. wanted කිව්වට but මං ආසයි ඔයා කියනවා නම් wanted කියලා. I wanted to ඒකෙත් I කියන එකෙත් හිමීට යන්න කපමු. I wanted to me I wanted to so I wanted to come on TikTok නෙමෙයි TikTok I wanted to I wanted to කියන එක මගේ ළමයි මේ I wanted to සිංහල තේරුම තමයි කියන්නේ මම සිංහල තේරුම I'm not telling the Sinhala meaning. You have to guess. ඔයා තමයි කියන්න ඕනේ. Right? I wanted to tell it to you. I wanted to guide you. I wanted to get you into the correct path. Correct කියනවා. I wanted to get you into the correct path. Get කියන්නේ get this කරගෙන I'll tell you get this mug මේ mug එක ගන්න get this mug මේක ගන්න get කියන ගන්න get you ඔයාව ගන්නවා get you into the correct කියන හරි path කියන්නේ මාර්ගය I wanted to get you into the correct path but ultimately you blamed on me කියන්නේ අන්තිමේදී ඔයාමට බැන්න කියන එක right I wanted to get you in the correct path සබහන් කරනකොට තා මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් පුතේ තාම තේරුම කිව්වේ නැහැ ඔයාගෙන්ම මේ තේරුම ගන්න try කරන්න I wanted to get you into the correct path but unfortunately අවාසනාවකට වගේ I happened to fall into the incorrect path මං හැදුවේ ඔයාව හොඳ මගට ගන්න අන්තිමේදී මම ටොන් කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි මම ටොන් කියලා කියන්න පුළුවන්. right? I wanted to කියන්නේ මට ඕන උනේ I wanted to. සොයා ගන්නවට ඉංග්‍රීසි වචන කියන්නේ. fine පුතේ cool mind එකකින් සමහර I know that you are hell of busy. මාර busy වා. හරි. with your job, with your family, right? but what මේකේ වීඩියෝ එක නැති වුණත් ඔඩියෝ එකෙන් හරි අහනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හරි. ඔඩියෝ එකෙන් හරි අහනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අහන් ඉන්න. දවසට කීප සැරයක් අහලා මේ පාඩම කොට දාගන්න. හරිද? මම උගන්වනකොට ඔබට මාව මැවෙනවනේ. හරි? එහෙම මවාගෙන හරි කමක් නැහැ. මේක අහන්න. හරි? සොයා ගන්නවා ෆයින්. ඉතින් සරසිලේ අහන් ඉන්නකෝ. ෆයින් සොයා ගන්නවා ෆයින්. හරිද? ෆයින්. කෙනා අවලයිස් කෙනා කියන ඉංග්‍රීසියෙන් මන්හු කියලා මම අට එක කියනවා බට් මෙතන ඒක නෑ පුද්ගලයා the person the guy සොයා ගන්නවා fine පුද්ගලයා the guy පැට්න එක I wanted to මට පුද්ගලයා හොයාගන්න තමයි ඕනි උනේ I wanted to find the guy
මට පුද්ගලයා සොයා ගන්න තමයි ඕනේ උනේ. I wanted to find the guy. Right? Birthday එකට ලස්සන surprise එකක් දීලා කියනවා. I wanted to surprise you darling. මට ඕනේ නේ ඔයා පුදුම කරන්න. Nothing else වෙන මොකුත් ඕනේ උන්නේ. I wanted to surprise you. මට ඕනේ උනේ ඔයාව පුදුම කරන්න. I wanted to make you happy. I wanted to make you happy. මට ඕනේ උනේ ඔයාව සතුටු කරන්න. I wanted to give you a lunch. I wanted to give you a lunch. මට ඕනේ උනේ ඔයාට දවල් කෑම වේලක් දෙන්න. I wanted to give. lunch අයින් කළපුදී I wanted to give දාගෙන තවට වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. I wanted to give this to you. මට ඕනේ ඔයාට මේක දෙන්න. I wanted to give this gift to you. මට ඕනේ ඔයාට මේ tag දෙන්න. I wanted to. Somebody says like this. I wanted to support you. I wanted to support you. මට ඕනේ උනේ ඔයාට උදව් කරන්න. පුතේ බෙදා හදා ගන්නවට වචන කියන්න. FB එකේ ලස්සන දෙයක් දැක්කම කරන්නේ මොකක්ද? Share. Not share. Share. Right? බෙදා ගන්නවා share. සතුට. Although you went away with my happiness, if you are happy, that's my happiness. Although you went away with my happiness, if you are happy, that's my happiness. මොකක්ද? පුතාලන්න මට සින්දු කැලලක් ඇහුනොත් ඉන්න බෑ. ඒක ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න හිතෙනවා. දැන් ඔබටත් ඒ පුරුද්ද ඇති. Right? Although you went away with my happiness, if you are happy, I feel happy. That's my happiness. මගේ සතුට අරන් ඔබ යන්න ගියත් ඔබ සතුටින් නම් මගේ සතුට එයයි. මට සිංහල සින්දුව හරියට මේකට මම දන්නේ නැහැ. මට මතක සිංහලයකට ඉංග්‍රීසි එක මම කිව්වේ. Although you went away with my happiness, if you are happy, that's my happiness. මගේ සතුට අරන් ඔබ යන්න ගියත් ඔබ සතුටින් නම් මගේ සතුටය. Right? So, සතුට the happiness. මම මේ වාක්‍යයක් කියන්න දෙනවා බලන්න මම මොකද්ද කරන්න කියලා. ටික දවසක් මේ YouTube videos බලනකොට පුතේ ඔබට මගේ ක්‍රමේ අහු වෙනවා. නැත්තම් ඔයාට හිතෙන්නේ පුතේ අවබෝධයකින් තොර මේක බලනකොට හිතනවා මෙයා දැන් I wanted to ගන්න හිටියේ ඊට පස්සේ සින්දුවක කැලලක් කියනවා. නෑ. අර වැඩේ අවුල් වුණා නම් රිපීට් වෙලා එන්න ආයි මුලින් නම් ආයෙ ඇවිල්ලා බලන්නකො මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මම මේ වඩ කියලා වාක්‍යයක් හදවන්න හදන්නේ. එක සැරේටම ගෙඩියෙන් ගහක් එන්න වගේ දඩස් කාලා කියන්නේ නැතුව හදවන්න හදන්නේ. හරිද? ගෙඩියෙන් ගහක් එනවා. ගෙඩි වලින් තමයි පුතේ ගස් එන්නේ. නේ ඊට පස්සේ ගස් වලින් ගෙඩි එනවා. අපි මුලාමතක කරන්න හොඳ නෑනේ. නේද? හරි. okay. පුතාල සමහර වෙලාවට මම යම් දෙයක් කියනවා හිතනවා සර් හැම එකෙම අනිත් පැත්තනේ කියන්නේ නෑ. මම කියන්නේ හරි පැත්ත. අනිත් කට්ටිය තමයි අනිත් පැත්ත කියන්නේ පුතේ. කල්පනා කරලා බලන්න. කල්පනා කරලා බලන්න. හරි? okay, just listen. අහන් ඉන්නකො. බෙදා ගන්නවා share. සතුට happiness. ඔයා එක්ක with you. මට ඕනි උනේ ඔයත් එක්ක සතුට බෙදා ගන්න. මට ඕනි උනේ ඔයත් එක්ක සතුට බෙදා ගන්න. I wanted to share the happiness with you. I wanted to share the happiness with you. මට ඕනි උනේ ඔයත් එක්ක සතුට බෙදා ගන්න. I wanted to share the happiness with you. දැකනේ වාක්‍ය හදාගත්ත හැටි. සතුට කියන්නේ තමයි අර සින්දුවේ කැලල කිව්වේ. Facebook එකේ ලස්සන දෙයක් දැක්කොත් කිව්වේ share කියන වචනේ ගන්න. ඔයා එක්ක with you. මට ඕනුණා කොත්තුවක් කන්න. මට ඕනුණා කොත්තුවක් කන්න. I wanted to eat a kottu. Eat වෙනකොට half දාන්න පුළුවන්. I wanted to have a kottu. මට ඕනුණා බඩේ අමාරුවක් හදාගන්න. පුදුම අමාරුවක් තිබ්බේ. මට ඕනුණා බඩේ අමාරුවක් හදාගන්න. I wanted to get a stomach ache. I wanted to get a stomach ache. මට ඕනුණා ඔයා ළඟින් වාඩි වෙන්න. අපේ lessons වල අපි day to day usage Zoom session එකේ පුතේ අපේ පන්තියේ right අපි lessons වල බලනවා මේ day to day usage පාඩම් එකකින් තියෙනවා ඔයා මගේ ළඟින් වාඩි වෙන්න sit by me
එතකොට ඔයාගේ ළඟින් වාඩි වෙනවා sit by you. මට ඕන නම් ඔයාගේ ළඟින් වාඩි වෙන්න. I wanted to sit by you. I wanted to sit by you. දැනගන්නවට ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එක මොකක්ද පුතේ? දැනගන්නවට ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එක තමයි දනවට ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එක. දන්නවට. sorry not දනවා. දන්නවට ඉංග්‍රීසි වර්ඩ්. දන්නවට ඉංග්‍රීසි no. right? ඔනම් get to know කියලා ගන්න පුළුවන්. but no දැනට මතක තියාගන්නකෝ. මට ඕනි උනේ ඔයාගේ උපන්දිනේ දැනගන්න. I wanted to know your birthday. මං ආසොයා wanted කියනවාට. I wanted to know your birthday. I wanted to know your birthday. මට ඕනි ඔයාගේ උපන්දිනේ දැනගන්න. I wanted to know your age. I wanted to know your age. මට ඕනේ ඔයාගේ වයස දැනගන්න. I wanted to know the condition. මට ඕනේ උනේ තත්ත්වය දැනගන්න. I wanted to test blood. මට ඕනුනේ ලේ බලව ගන්න. මට ඕනුනේ ලේ ටිකක් දන් දෙන්න. I wanted to donate blood. I wanted to donate blood. මට ඕනුනේ ලේ ටිකක් දන් දෙන්න. Right? So, I want to tell you another thing පුතේ. Okay na? මම ලේ දන් දෙන්න ආසයි. ඉතින් මේ දවස්වල හොස්පිටල් එකකටත් යන්න විදියක් නැහැ. නැත්නම් මට බයයි මට රිදෙනවා. ඔබ ලේ දන් දෙන්න ඒක හරිම ලස්සනයි සුන්දරයි මහා පිනක්. මහා පිනක්. නමුත් ඔබට ලේ දන් දෙන්න බැරි නම් අමාරුම නම් ඔබේ බරමදි කියලා හිතමු. You donate your smile to the people පුතේ. You donate your smile to the people. ඔබ ඔබේ සිනහව දන් දෙන්න මනුස්සොන්ට. right? සිනහව දන් දෙන්න. nice no? nice no? never hide your smile. හිනාව හංගන්න එපා. සිනහව දන් දෙන්න. හරි. මට ඕනි උනේ ඔයත් එක්ක hina වෙන්න. I wanted to smile with you. මට ඕනේ ඔයත් එක්ක hina වෙන්න. I wanted to share my sadness with you. මට ඕනේ උනේ ඔයත් එක්ක මගේ දුක බෙදා ගන්න. I wanted to share my sadness with you. I wanted to iron your shirts with my own hand. මට ඕනේ උනේ මගේ අත් දෙකෙන්ම ඔයාගේ කමීස මැදලා දෙන්න. I wanted to make you a lunch. මට ඕනේ ඔයාගේ lunch එක මම හදලා දෙන්න. I wanted to gift you jewelry. මට ඕනේ ඔයාට රත්තරන් බඩු තෑගි කරන්න. I wanted to introduce you my mama. මට ඕනේ ඔයාට මගේ අම්මිව අඳුන්වලා දෙන්න. I wanted to learn English. මට ඕනේ උනේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. මට ඕනේ උනේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. I wanted to speak in English. I wanted to speak in English. මට ඕනුනේ මගේ ෆෝන් එක charge කරගන්න. I wanted to charge my phone. charge කියන්නත් පුළුවන්. I wanted to charge my phone. මට ඕනුනේ ඔයත් එක්ක වචනයක් කතා කරන්න. I wanted to have a word with you. or talk with you. have a word වචනයක් කතා කරනවා. I wanted to bathe. I wanted to, sorry darling, I wanted to bathe in the sea. මට ඕනේ උනේ මූදේ නාන්න. I wanted to have a sea bath කියන්නත් පුළුවන්. I wanted to have a sea bath. I wanted to see you in the morning. මට ඕනේ උදේම ඔයාව දකින්න. I wanted to see you in the morning. I wanted to do the first deal with you. I wanted to do the first deal with you. මට ඕනේ උනේ පළවෙනි ගනුදෙනුව ඔයත් එක්ක කරන්න. I wanted to gift a sari to my mama from my first salary. I wanted to gift a sari to my mama from my first salary. සිංහල වගේ තේරෙනවනේ. මට ඕනි උනේ මගේ පළවෙනි පඩියෙන් මගේ අම්මිට සාරියක් තෑගි කරන්න. I wanted to. Right? I wanted to buy medicine for my mom and dad from my hard-earned money. මට ඕනේ මම අමාරුවෙන් හම්බ කරපු සල්ලි වලින් මගේ අම්මගේ තාත්තගේ බෙහෙත් ටික අරන් දෙන්න. I wanted to complete the construction of my house. මට ඕනේ අපේ ගෙදර වැඩ ටික ඉවර කරන්න. I wanted to be yours. මට ඕනේ ඔයාගේ වෙන්න. Right? I wanted to be yours. I wanted to talk with you
ඒක නම් මම කිව්වා I wanted to talk with you කිව්වා. මට ඕනේ මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න වචනයක් කතා කරන්න. I wanted to be perfect. මට ඕනේ පරිපූර්ණ වෙන්න. I want to be the best among the best. මට ඕනේ දක්ෂයන් අතර දක්ෂයෙක් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් අති දක්ෂයෙක් වෙන්න. I wanted to. පුතේ දුවේ I wanted to teach you nicely. මට ඕනේ ඔබට ලස්සනට උගන්වන්න. Kindly use this. මේක පාවිච්චි කරන්න. If you can make even 1,000 sentences වාක්‍ය 1000ක් හදන්න මේකට I wanted to වලින් නෙමෙයි you දාන්න පුළුවන්. මට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම එකපාරට වෙනස් කරන්නේ නැතුව ආ මේ ට්‍රැක් එකකින් පරිණ නිසා පුතේ. I wanted to ම පුරුදු වෙන්න. he she you we they දැම්මම මේක මික්ස් වෙලා වැඩේ පොටේටෝ කර ගන්නවා. පොටේටෝ කර ගන්නවා. සෝනම් ගන්න බලන්න. She wanted to cheat you. එයාට ඕනේ මාව රවට්ටන්න. ඒ ටික හදන්න. ඒ ටික හදන්න. හරි? The politicians wanted to go to the parliament only. දේශපාලනඥයන්ට ඕනේ පාර්ලිමේන්තුවට යන්න විතරයි. They use the people like that, you can say. Right? You wanted to steal my love, ඔබට ඕනේ මගේ ආදරේ හොරකම් කරගන්න. You wanted to eat my egg. ඔයාට ඕනේ මගේ බිත්තරේ කන්න. You wanted to share my meals. Not my sadness. ඔයාට ඕනුනේ මගෙත් එක්ක කෑම බෙදා ගන්න. මාත් එක්ක දුක බෙදා ගන්න නෙමෙයි. You wanted to say goodbye to me. ඔයාට ඕනුනේ මාව දාලා යන්න. Anyway පුතේ, I wanted to speak original English. Okay? So thanks a bunch for listening to me. Learn this, use this, my darling children. Let's see with the next lesson. Good luck all of you. Good luck all of you.